اسلام آباد میں SCO سربراہان حکومت کا 23واں اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کے اعزاز میں شائع۔ وزیر اعظم نے مختلف ممالک کے وفود کے سربراہان کا پرتپاک استقبال کیا، گرم جوشی سے مصافحہ، خیر مقدمی کلمات بھی ادا کیے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے بھی وزیر اعظم شہباز شریف سے ہاتھ ملایا۔ اسی دوران دونوں کے درمیان خوشگوار موڈ میں جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ عشائیے میں حکومت و اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کی بھی شرکت۔ 26ویں آئینی ترمیم کی قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظوری کے لیے دونوں ایوانوں کے اجلاس 17 اکتوبر کو طلب کرنے کا فیصلہ۔ سمری صدر مملکت آصف علی زرداری کو ارسال۔ پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا۔ اپوزیشن کی بڑی جماعت تحریک انصاف کا خصوصی کمیٹی اجلاس میں شرکت سے انکار۔ مجوزہ آئینی ترمیم پر سیاسی جماعتوں کی حتمی مشاورت کا سلسلہ بھی جاری۔ مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان کراچی میں ملاقات۔ مجوزہ آئینی ترمیم کے مسودے پر بات چیت۔ مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری کا آئینی ترمیم کے مسودے پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس خوش آئند ہے، خطے کے استحکام میں معاون ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان آئندہ 24 گھنٹوں میں نواز شریف سے بھی ملاقات کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات میں برف پگھلی ہے، اچھی خبر ملے گی۔ رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ہمارے دو بنیادی پرپوزل ہیں، ایک وفاقی آئینی عدالت کا قیام، دوسرا ججز کی پارلیمان کے ذریعے تقرری۔ قائد اعظم نے بھی آئینی عدالت کی بات کی۔ آج بلاول صاحب بھی اسی درینہ مطالبے کو دہرا رہے ہیں۔ PTI کے احتجاج میں ہم نے تشدد دیکھا، ہم نے بھی احتجاج کیے۔ احتجاج اور قانون اور آئین کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ کے صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات۔ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبوں پر عمل درآمد تیز کرنے پر زور۔ صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ چینی کمپنیوں کو اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سی پیک گوادر پورٹ کی مدد سے چین اقتصادی ترقی سے استفادے کا وقت آ گیا ہے۔ پاکستان کو باہمی اہمیت کے مسائل پر چین کی ہمیشہ غیر متزلزل حمایت حاصل رہی۔ دشمن دو طرفہ تعلقات خراب، سی پیک منصوبوں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دشمن اپنی مذموم کوششوں میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ پاکستان اور چین اچھے بھائی، پڑوسی، شراکت دار اور دوست ہیں۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ کہتے ہیں صدر چینی قیادت میں پاک چین اسٹریٹجک تعاون مزید گہرا ہوگا۔ پاک چین تعلقات کے فروغ میں صدر زرداری کی خدمات قابل تعریف ہیں۔ دونوں ممالک نے عالمی چیلنجز سے قطع نظر ایک دوسرے کی مسلسل حمایت کی۔ پاک چین شراکت داری نئی بلندیوں تک لے جانے کے لیے تعاون جاری رکھیں گے۔ چینی وزیر اعظم کا سی پیک کے تحت ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت تیز کرنے کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے تاجکستان کے ہم منصب کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا دو طرفہ تعلقات کے مثبت سمت کی جانب پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے SCO میں تاجکستان کے فعال اور تعمیری شرکت کو سراہا۔ ملاقات میں جولائی میں دوشنبے کے اپنے کامیاب دورے کا بھی ذکر کیا۔ شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان اور تاجکستان کے درمیان دوستی تعاون کا پائیدار رشتہ ہے۔ تاجک وزیر اعظم کی SCO اجلاس کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد۔ تاجک وزیر اعظم نے پرتپاک استقبال اور شاندار مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا۔ تاجک وزیر اعظم قائر رسول زادہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے درمیان تعاون کی وسیع استعداد موجود ہے۔ تاجکستان پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ چینی کی برآمد سے دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو فروغ ملے گا۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ کی چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی چینی وزیر اعظم لی چیانگ سے ملاقات۔ پاک چین تعلقات اور پارلیمانی امور پر تبادلہ خیال۔
दोनों ममालिक के दरमियान पार्लिमानी राब्तों को मज़ीद मुस्तहकम करने पर भी इत्तफाक। अयाज सादिक कहते हैं कि शंघाई ताउन तंजीम के फोरम से इलाकाई ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बेलारूस के वज़ीर आज़म की मुलाकात, बाहमी दिफाई ताउन के फ़रोग़ समेत खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का दोनों ममालिक में अस्करी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने का अज़म। बेलारूसी वज़ीर आज़म का दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की कुर्बानियों का एतराफ़। आर्मी चीफ ने इलाकाई और आलमी अमन के लिए बेलारूस के किरदार को सराहा। SCO का इजलास पाकिस्तान में होना फ़ख्र की बात है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि बहैसियत वज़ीर ख़ारजा गुज़िश्ता SCO इजलास में किरदार अदा किया। उम्मीद है कि पाकिस्तान में SCO सरबराही इजलास कामयाब होगा। मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए आज़म कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान में मौजूद हैं। भारत में जो इजलास होना था उन्होंने उसे ऑनलाइन कर दिया। SCO के लिए भारत के वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान में वेलकम करता हूँ। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। रेड जोन आने वाले तमाम रास्तों की बंदिश। पाक रोड बनी गाला से रावल डैम चौक क्लब रोड से बंद। फैसल एवेन्यू को फैजाबाद के मुकाम पर बंद कर दिया गया। IJP रोड से I8 जाने वाले रास्तों की बंदिश। कश्मीर हाईवे पर कन्वेंशन सेंटर जाने वाली सड़क भी ब्लॉक। बाराकाहू से मरी रोड जाने वाले रास्तों को भी बंद कर दिया गया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि गवादर एयरपोर्ट और CPEC 2 से खुशहाली की नई राहें खुलेंगी। चीन के ताउन से मुस्तक़बिल करीब में 5 इक़्तिसादी राहदारी भी खोली जाएंगी। बलूचिस्तान के लोगों के लिए कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ाने के लिए गवादर में कार्गो हब कायम किया जा सकता है। रेल और सड़क के राब्ते वस्ती एशियाई तरक्याती रास्तों और यूरोप के साथ कारोबारी ताल्लुकात को मजबूत बनाएंगे। खत्ते के इस हिस्से में इक़्तिसादी सरगर्मियों को बढ़ाने के लिए गवादर और ओमान के रूट्स को बहाल किया जा सकता है। IPPs ने मुनाफा पिस्तौल रखकर नहीं बनाया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं उन्होंने आपको मुआहिदा दिया, आपने दस्तखत किए। 1900 अरब की कैपेसिटी अदायगियाँ हैं। IPPs ने यकीनी मुनाफा बनाया है। हुकूमत पाकिस्तान ने IPPs को खुद टैरिफ दिया था। करप्शन मुआहिदों में हुई है। आपने पावर प्लांट्स की कीमत ज्यादा रखी। वफाकी हुकूमत की अवामी मसाइल हल करने की नीयत नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि मौजूदा वफाकी हुकूमत महाजराई की सियासत पर यकीन रखती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ क़ात पर जमरूद जरगा बतरीक एहसन हुआ। अली अमीन गंडापुर ने सियासी इत्तफ़ाक़ राय कायम किया। वफाकी हुकूमत ने इंतशार फैलाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हकीकी लीडर का किरदार निभाकर सूबे और मुल्क को एक बहरानी कैफियत से निकाला। एक मुखलिस लीडर की तरह अली अमीन गंडापुर ने अपने मुखालिफिन को भी साथ बिठाया। वज़ीर आला पंजाब ने निजी कॉलेज के मामले पर तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 48 घंटों में तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करेगी। इस नाम की 3 बच्चियां थीं, तीनों के घर गए। वालिदैन इनकारी हैं कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का दावा, कहती हैं कि गार्ड को हिरासत में लिया हुआ है। एक बच्ची सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हुई। सोशल मीडिया पर रेप का नाम लेते हुए खुदा का खौफ नहीं आता। वालिदैन ने कहा ऐसा कोई वाक़या हमारी बच्ची के साथ नहीं हुआ। अस्पताल का पूरा रिकॉर्ड भी चेक किया गया। सवाल यह है कि कार्रवाई किस पर करें। मेडिकल के बाद ही कार्रवाई होती है। बगैर किसी सबूत कैंपस सील कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास, कहते हैं तजावुज़ात के खात्मे के लिए 12 जुलाई को हिदायत दी थी। सड़कों, गलियों और फुटपाथ पर तजावुज़ात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। तजावुज़ात का खात्मा करके अवामी मकामात को असल शक्ल में लाया जाए। तजावुज़ात हटाने के लिए 7 फुटपाथ की मुरम्मत भी फौरी की जाए। पुलिस निगरानी का निज़ाम बेहतर करेंगे।
वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार ने अपग्रेड CPLC कॉल सेंटर 1102 का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि S4 सेफ सिटी प्रोजेक्ट सिंध और कराची की ज़रूरत है। जराइम के खिलाफ तकनीकी महारत का इस्तेमाल कामयाबी की ज़मानत है। पुलिस मददगार 15 का शिकायत पर फौरी और मुस्बत रद्द-ए-अमल ज़रूरी है। पाकिस्तान और रूस की मुश्तरका मशक दरोज़बा 7 का आगाज़ इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में 7वीं दो दफ़ा मुश्तरका मशकें हुई। ISPR के मुताबिक 2 हफ्ते तवील मशकों का आगाज़ 13 अक्टूबर को नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पे में हुआ। मशकों में पाकिस्तानी और रूसी फौजी दस्ते शरीक हुए। अतालवी बहरिया के एयरक्राफ्ट कैरियर का दौरे पाकिस्तान। कराची बंदरगाह आने वाला इटली का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है। कराची आमद पर पाक बहरिया के आला हुकाम और अतालवी सफीर ने जहाज़ों का इस्तकबाल किया। इटालियन नेवी के आला हुकाम और दिफाई सनत के वफ़द ने भी कराची का दौरा किया। अतालवी सफीर और बहरिया के आला हुकाम की कमांडर पाकिस्तान फ्लीट से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुस्तकबिल में बहरी शराकत दारी पर तबादला ख्याल।